बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों ते किसान लहर नाल जुड़े हुए सत्कारयोग लोगों, मैं रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला मीत प्रधान किरती किसान यूनियन। तुसीं सब ने कल पार्लीमेंट दे विच भारत के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होरां दा जिहड़ा बयान सुनिया कि मैं 11 मीटिंगां किसान जथेबंदियां नाल कर चुकिया ते सारे कह रहे कि काले कानूनां ते, पर मैनू नहीं कुछ दस्सिया विच काला की है। तो असीं अज खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नूं दसना चाहुंदे कि इस कानून च काला की आ। जिहड़े 3 नवे खेतीबाड़ी कानून आए आ, तिन्हां कानूनां दा उद्देश ही सब कुछ कारपोरेट के हवाले करना, खेती अते खुराक। पहला जिहड़ा कानून आ जिहदे तहत सरकार जिहड़ियां प्राइवेट मंडियां खोलना चाहुंदी आ और जिहड़ियां सरकारी मंडियां ने उन्हां नूं सहीजे बंद करना चाहुंदी है। ते जिहड़ियां प्राइवेट मंडियां ने वो हाईटैक सीलो होणगे, जिंदे विच पहली गल कि जिहड़े बहुत थोड़े लोकां दे नाल काम चलूगा और पंजाब दे विच 4016 जिहड़ियां दाणा मंडियां ने जिंदे च लखां मजदूर काम करते हैं, वो सारे मजदूरों का जिहड़ा काम आ वो जाऊगा। 43,000 तो उपर आड़तीए आ, इन्नी उन्होंने मुनीम आ, उन्हों का काम जाऊगा। इस तो इलावा जिहड़ियां प्राइवेट मंडियां होणगियां उहदे च जिहड़ा 8.5% टैक्स सरकारी मंडी च लगदा सीगा वो नहीं लगूगा, जिंदे चों 8.5% चों जो देहाती विकास फंड सीगा, मार्केट कमेटी की फीस आ ते आड़तियां दा कमीशन सी। देहाती विकास फंड जिंदा 2019-20 के मुताबिक लगभग 3900 करोड़ रुपया इकट्ठा होना सी, जिहड़ा पिंडां दीयां गलियां नालियां ते होर विकास कामां वास्ते लगना सी। हुण वो प्राइवेट मंडियां दे तहत विच वो फंड जिहड़ा नहीं लगूगा ते पिंडां दे विकास वास्ते जिहड़ा फंड इकट्ठा हुंदा सी वो नहीं होगा। इस तरह मार्केट कमेटी की जिहड़ी फीस आ वो नहीं इकट्ठी होगी। प्राइवेट मंडियां खुलण दे नाल जिहड़ा मंडी बोर्ड आ वो नहीं रहूगा, मार्केट कमेटी के मुलाजम आ वो नहीं रहणगे। तो इस कानून नूं गोरा किवें कह सकदे आ? जिहड़ा पंजाब दे पिंडां वास्ते विकास वास्ते 4 पैसे आउणे सीगे वो बंद करदा, हज़ारां आड़तियां नूं लखां मजदूरां दा काम बंद करदा। इस कानून नूं काला ना कहांगे ते होर की कहांगे। इसे तरह खेतीबाड़ी बारे कानून बनाउण दा अधिकार केंद्र सरकार नूं नहींगा, फिर भी केंद्र सरकार ने कानून बनाए ते इस डाके नूं गोरा किवें कह सकदे आ? ये डाका भी काले कानूनां दा ही हिस्सा। इसे तरह जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून आ, जिंदे बारे बहुत क्या इन्होंने कि किसान की जमीन नूं कोई खतरा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिहड़ा सैक्शन 9 आ, जिंदे तहत जमीन के उपर कर्जा लिया जा सकता, जिहड़ा स्पॉन्सर आ कर्जा लै सकता। स्पॉन्सर मतलब कंपनी आ, और जो किसान की जमीन विकती आ तो करजाई होकर विकती है। इस करके जो सरकार सारी खेड तो बाहर हो रही है, ना उन्हें अनाज खरीदना ना खेती करवानी आ, कंपनियां ने सब कुछ करवाना, और किसानों की जमीन ते उसारी भी हो सकती है। जे उसारी नहीं ढाउणगे तो कुछ भी नहीं कर सकता किसान, और जमीन के उपर कर्जा भी लिया जा सकता और किसान की जमीन जा भी जा सकती है। फिर इस कानून नूं काला, होर इस कानून च काला की देखना चाहते हैं खेतीबाड़ी मंत्री? इस देश की 86% जिहड़ी किसानी है छोटी किसानी है, और दुनिया च जिथे जिथे भी कारपोरेट खेती मॉडल आया उन्हें छोटे ते दरम्याने किसानों नूं जमीनां तो बाहर किया, बेजमीने बनाया। ते ओही दुनिया का फेल मॉडल ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राही साडे देश च लागू करना चाहते हैं, और छोटे ते दरम्याने किसानों नूं जमीनां तो बाहर करना चाहते ते बेजमीने बनाउणा चाहते हैं। ते हजे भी जे खेतीबाड़ी मंत्री नूं इस दे विच कुछ काला नज़र नहीं आउंदा, तो फिर उन्होंने की कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि सरकार जिहड़ी आ झूठ बोलण दीयां सारियां हद्दां जिहड़ियां ने वो पार कर चुकी है।
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਆ 2020, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਸ਼ੇਬਲ ਗੁਡਸ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100% ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਨੂਗੀ, ਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ 60 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100% ਵੱਧ ਕੇ 120 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, 119 ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ, ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਨਾਂਗੇ, 119 ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਗੁਡਸ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ 50% ਕੀਮਤ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 150 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, 149 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆ 2019-20 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 36.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 67% ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 98 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 86% ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਗਾਹਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੂਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਿਆਨਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਖਲਾਅ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ, ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਕਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਡਟੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਉਹ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ